Yes, good afternoon. Yes, we are going to study the next topic, that is production. Here, types of production, definition of production, some advantages, disadvantages related to the different types of production. Okay. So first let us define what is production. Production is the Process of manufacturing. yes, it is a process of Manufacturing. manufacturing of the product. Manufacture ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ production ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಹೌದಿಲ್ವೇ but real definition actual definition is what it is given. It is defined as the process of transformation from raw materials or natural resources and people into the value added goods and services under controlled conditions by applying the some form of technology, mechanical, chemical, medical, electronic, etc. to the inputs. Okay. So, ಏನೇನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನು ತಗೊಂಡು whether it is electronic product or whether it is mechanical product, basically it requires what raw materials. Raw materials ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ machines, equipments plus workers, people. So ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ they all work together and manufacture and convert ಅಂದ್ರೆ transform the raw materials into a finished goods. ಅಂದ್ರೆ finished goods ಅಂದ್ರೆ ready to use. ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಂಡು you are using it no, they are ready for use. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ finished goods ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ raw materials ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಳಗೆ raw materials ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಸಾಮಾನು ಬೇಕಾಗ್ತಾವೆ ಮೊಬೈಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ what are the materials you require PCB ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ raw materials ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Some mechanical industries they will be using mechanical process. Some process they apply to convert the raw material into finished goods. So this process of transformation from raw material into finished goods is called as production. Clear? So production ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿ ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್. ಈಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. So for that a company will be there, just they will give the service for that. They are not manufacturing. That is also called as a industry, service industry ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So actual manufacturing ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So overall it is production. Overall the name is given as a production. Is that clear? Okay. So why we need the production? That question comes. Why it is necessary to do the production? Manufacturing ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಂಪನಿ ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Why it is required? Have you thought of it? Yes. To earn profit. ಕಂಪನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬರೋದು. Actually increases the growth of the economy of the country. Country the economy increase ಆಗತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಂದ್ರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಕನಾಮಿ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್. And that automatically increase the nation economy. Okay, so some of them are listed here. I will take one by one. To satisfy the needs of the customer, that is the first need. Customer ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Nowadays the customer require many items. Requirements are many nowadays. ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು.
ಜನರು. ಇವಾಗ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಹೋಗ್ತಾನ, the requirements are more, needs are more. So to give the satisfaction for all types of customers, there must be a company to manufacture that. That is the need. Next, to increase the service abilities in all areas. ಯಾವ ಏರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳಿಗೂ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾದೊಳಗೂ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ mainly they will provide a service to the customer or to the nation. Okay. Next, to contribute for the development of the country. ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಕಂಪನೀಸ್ಗೂ ಇರ್ತದೆ. It is directly or indirectly it will be contributing for the development of the country. Okay. ಈಗ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ we were not having so many companies. Now it is increased. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಚೀನಾ ಆಯಿತು, ಅಮೆರಿಕ ಆಯಿತು, ಜಪಾನ್ ಆಯಿತು, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಮುಂದುವರ್ತಾರೆ ಇವು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಕಂಪನೀಸ್ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. In our country now recently we are having many companies. Still it has to be increased to get the more profit to the company, also to increase the nation economy. Okay. Next, to increase employability of the company, of the country. ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು, ಜನರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಫಾರ್ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ. ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಜಾಬ್ ದೆನ್ they cannot accommodate what they want. They will not get anything what they want. So ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ they should have the job. So this is provided by the company, manufacturing industries. To utilize the available resources of the country effectively and efficiently. Available resources ఏంటి? countryದು resources ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Sunlight is one of the resource. Power supply, land, water. So ಒಂದೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ಇನಫ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದಾವೆ. ಮೈನಿಂಗ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಚ್ ಕಲ್ಚರ್, ರಿಚ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಚ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. So this is not easily available in other countries. So we should be proud of our country. So many things are there in our country. So we should be aware of that. So ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವೈಲೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಪೀಪಲ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಭಾಳ ಶಾಲೆ ಇದ್ದವರು ಕಂಪನಿಗೆ ಅದೊಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಸ್ಕಿಲ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಸ್ಕಿಲ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಗೋತಾರೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ತಗೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಮೆನಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಅ ರಿಸೋರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡನ್ just for increasing the company profit. Okay. Next, to achieve the innovative creations. So creativity ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಭಾಳ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೊಸ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ನೋಡಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಯು ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮಚ್. Create new ideas, new approach. So those are very helpful nowadays in the company. Okay. To compete with the global market. Main aim is company to competition ಕೊಡಬೇಕು equal ಆಗಿ. Already so many companies will be there in the market, global market. So they have to compete with the local market and also they have to compete with the global market. So that is also required. To balance the economy of the country. So country economy ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು
develop the transportation, banking, hospitals, library and other social service systems. So ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, library, they all are giving certain service to the nation. Plus first point is profit is the main intention. Next is what they are giving the service to the public. No, so main thing they are possessing, they are doing that work. So these all are required in a country. For that the company manufacturing production must be there. Production ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Any doubts in this? Clear? Okay. So now we have studied what is the need of the production. ಯಾಕೆ ನಾವು production ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕಲ್ತೀವಿ. Next, what are the different types of production? Production ಮಾಡ್ತಾರೆ, but ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ types ಬರ್ತವೆ. ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಲಿತೀವಿ. ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ either one item or 10 to 20 small number of items will be produced at a time. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. 1 or 10 or 20 ಭಾಳ ಇಲ್ಲ. Only small number of quantity of production takes place in the job production. Best example ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 12 ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. any examples you know? ಒಂದು 10 ಐಟಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬರೀ ಒಂದೇ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಎನಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಎಸ್? ನೋ? ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು 10 ಪೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ನೋ? ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಗಣಪತಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ 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 ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯುನೀಕ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾದವ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮನಿ, ಹೌಸ್, ನಮ್ದು ಮನಿ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮಂತ ಮನಿ ಬೇರೆದವ್ರು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಇಂಥ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, ಅಂಥ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮನೆ ಕಟ್ಸೋಕೆ ಬಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಡ್ಯಾಮ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಯೂನಿಕ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಹೌದಲ್ರಿ? ಅದರಾಗ ಸಿಮಿಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್. ಸೊ ಭಾಳ ದೂರ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಯುನೀಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದು 10 ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಸೈಡ್. ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಸೈನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಟೇಲರ್ ನೀವು ಸೂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಯುನೀಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಅಂಥ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆದವ್ರು ಯಾರು ಹಾಕಿರ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Some examples I am giving you just to understand this. Okay. So here, what is the main thing? Customer specifies his or her demand. That is special demand related for production. ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಡಿಸೈನ್, ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ, that is called as a job production. Some of them are again listed there. So best the example is birthday cake. Birthday cake ನೋಡು ಒಬ್ಬರು ಭಾಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಕೇಕ್ ಯಾರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮೊದಲೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಡಂಗಿಲ್ರಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹಿಂಗ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಂಥದ್ದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. First they will take the order which design they want, then they will start doing on. So what speciality of this type of production? What speciality ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ
production will be less, volume will be very lesser, quantity ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನು, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಯಾರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್? Let us have some characteristics of job production here. So we can read it here. First one, flow of material and parts from one location to another is intermittent or discontinuous. So ಇದರಲ್ಲಿ continuous demand ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ, flow of material is intermittent ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಸ್ರೋ ಕಂಪನಿ ನೆನಪಿದೆನಾ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್. Okay, mechanization and division of the labor is not economical. So here it is not a continuous production, so mechanization ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಮಷಿನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಡಿಸೈನಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಮಷಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, each job order is different from the previous as regards its type, specifications. Okay, let us start with the next, batch production, where the production takes place batch by batch. Similar items will be produced, but here the volume of production will be greater than the job production compared to next one, that is mass production will be less. Mass production will ಜಾಸ್ತಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಸನಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಚ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಚ್. ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬ್ರೆಲಾಸ್, ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್. When the college starts, when the school starts, uniforms, shoes, socks. So some seasons toys, main example, children toys, adge samanri, how seasonal ಆಗ್ತಾವು. So these all are the best examples for the batch production. So here you can see the characteristics of the batch production. It is a very common type of production. A common type of production. Articles are manufactured in batches as per the specific order procured. Procured andre succeed in getting, procured. So batch by batch produce ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ articles ಏನೇನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ, so they will first get the orders from the customers. ಈಗ ಟೇಲರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, the uniform ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ first they will get the orders, batch by batch they will be getting the orders. Drugs, clothes, some examples are also given. Drugs, ಔಷಧಿ, drugs, clothes, paints, parts manufactured on turret plates, forging machines and sheet metal presses are a few examples of batch production. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಗೆ ವರ್ಕ್ ಕೊಡೋದು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ವರ್ಕ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್. ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ as the intermittent flow. Plant layout is of the process type. Automation of process and mechanization of material handling may be adopted. ಎಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾವೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ equipment and machinery is essential. Process and product planning is done for each batch. Expediting and corrective actions are very necessary. Expediting ಅಂದ್ರೆ follow up ಮಾಡೋದು,
ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೆನ್ ಹತ್ತಿ ಕೆಲಸ ತಗೊಂತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ a good production control system must be developed. So very important I am stressing. You understand the characteristics? Advantages. Machines can be utilized effectively. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮಷಿನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ದಾಗ ಯಾವ ಮಷಿನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ದಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವು. ಬೇರೆ ಸೀಸನ್ ದಾಗ ಯಾವ ಮಷಿನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವು ಆ ಸೀಸನ್ ದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವು. ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಮಷಿನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಮಷಿನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಷಿನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಅಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Raw material can be utilized in the better manner. Orders can be executed in time. Effective quality control. So these are the advantages of the batch production. Disadvantages in the body. The investment of raw material is more than that in the continuous production. Inventory is also a problem than continuous production. Continuous production is next quality. All some clear ideas. Skilled laborers are required. Here also skill is required. Okay. Machine utilization is not as effective as in case of mass production. So compared with the continuous production, it is having certain disadvantages. So let us look that continuous production, then you will understand easily. So continuous production, as the name itself tells that the production will be continuous irrespective of season. Winter season irrelli, rainy season irrelli, any irrelli, production will be continuous. So ಯಾವ type production ಹೇಳಿ ನೀವು? Any examples of this? ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಗಳು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ನವಡೇಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ. ಎಸ್ ಸಮ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಲೇಸ್ ಇದಾವೆ ಸೀಸನ್ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂತಾರೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಏನು ಕೋಕೋ-ಕೋಲಾ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್, ಕುರ್ಕುರೆ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್. At any season you are going to get it. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಒಳಗೂ ಅವ್ರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರು ತಿಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್. ಓಕೆ, other examples here, metal screws. Screw ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ, some parts require some screws. ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, some parts of the car production. ಟೈರ್, ರಬ್ಬರ್ ಟೈರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೇಕಿಲ್ರಿ. ರಬ್ಬರ್ಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಡಿ. ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್, transistor, LEDs, bulbs. So these all, everyone uses all those things. At any time they require. So these all are produced in a mass. In a mass, in a large quantity produce matter. So this is called as a continuous production. Okay. So here, when the continuous production is taken, similar items will be produced in large quantity. In register totally bars produce ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತಗೊಂಡು ಬಾರ್ಸ್ produce ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಕೇಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು. as you all told